నమస్తే ఎస్ఎస్ న్యూస్ కి స్వాగతం. భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో శ్రీహరికోటలోని సెకండ్ లాంచ్ ప్యాడ్ నందు ప్రయోగించిన జిఎస్ఎల్వి మార్క్ 3 M2 మిషన్ ను విజయవంతం కావాలని ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ సూలూరుపేటలోని శ్రీ చెంగలమ్మ పరమేశ్వర దేవి ఆలయానికి విచ్చేసి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వీరికి ఆలయ ఈవో శ్రీనివాసులు రెడ్డి పాలక సభ్యులు ఆలయ గౌరవాన్ని అందించారు. అవే పైకి పెట్టద్దు చాలా So we are filling L110 stage. So currently the filling has gone well. All the L110 stage is fully filled. Now the checks are going on, and after some time towards evening we will be filling the upper stage, cryogenic stage also. So today countdown is going very well for launch tonight. 7 minutes past midnight. So next launch after this we are getting ready for PSLV. PSLV assembly is going on. Most probably before end of November will be that launch. Satellite is called OceanSat 3. Along with that there is another satellite called Bhutan Sat. One satellite Bhutan scientists and ISRO scientists together built. So that also will come. Then along with that there will be 4 more commercial satellites. So this many are there. Next launch November. Chandrayaan 3 we are trying to launch when the best time comes. See, when you want to go to moon, you cannot launch every day. That launch slot is there. So there are 2 slots, one slot in February and another slot in June. So we want to take the June slot. And the rocket called Launch Vehicle Mark 3, LVM3. So this is a different rocket than PSLV, GSLV. So this was developed in 2014 time frame. So far we have done only 4 launches. So this is the 5th launch and the second operational mission. Last launch was Chandrayaan 2 launch time about 2 years back. So we are after a break we are launching now for this commercial mission. And this is the rocket for Gaganyaan, for human space flight. Same rocket we are using for this commercial mission. So last 2 years we have done a lot of tests for human flight in the rocket. So everything was successful. So we will have this launch, then another launch in next year beginning for commercial launch, same satellite, 36 satellites. Then we will have Chandrayaan 3. Then we will have Gaganyaan unmanned mission. So these are the launches with this rocket. LVM3 itself. So next year we have to do 3 launches. November we have one PSLV launch. Then before December we have to launch our SSLV. Last launch SSLV failed now. So corrections are over. So with that we will have to launch before December. Then we will have GSLV launch for launching a navigation satellite. After that we will have to launch one again PSLV for Aditya L1 launch. So,
This year means before financial year, March. For us, everything is financial year, no? December doesn't end. సులూరుపేట ఎమ్మెల్యే కిలివేటి సంజీవయ్య ఆధ్వర్యంలో గత నెల రోజుల నుండి నిర్వహించుచున్న గడప గడప కార్యక్రమంలో భాగంగా తడలో గడప గడప కార్యక్రమాన్ని తమ నాయకులు కార్యకర్తలతో కలిసి ప్రజల వద్దకు వెళ్లి ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుని వారి సమస్యలను అక్కడికక్కడే అధికారులతో చర్చించి పరిష్కరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో తడి ఎంపీపీ కొలవిరాగు, సర్పంచ్ ఆర్ముగం, మునుస్వామి రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. పోతా పోతాయా నువ్వు చెప్తానే ఓకే కాదు కాదు అన్ని ఆడే దగ్గర ఒకే దగ్గర ఉన్నట్టున్నాయి. చేసి వచ్చి సులూరుపేట మండలం కోటపోలూరు గ్రామంలో వెలిసి ఉన్న కోటపోలూరు గ్రామస్తుల ఆరాధ్య దైవమైన శ్రీ పోలక్షమ్మ అమ్మవారి దేవస్థానం వద్ద గ్రామస్తులు అందరూ కలిసి అమ్మవారికి విరాళదాతల సహాయ సహకారాలతో వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో మహాచండీయాగం కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని చండీయాగంను తిలకించి అన్న ప్రసాదాలు స్వీకరించి పునీతులయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాలను ఆలయ కమిటీ నిర్వాహకులు గ్రామస్తులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు మాజీ డీసీఎంఎస్ డైరెక్టర్ జట్టి వేణు యాదవ్, ముచ్చుకాల రమణయ్య, చెంగాలమ్మ దేవస్థానం బోర్డు మెంబర్ వంక దినేష్ యాదవ్, వేలూరు మల్లిరెడ్డి, కట్టా మురళి, పెద్ద పాపకృష్ణం రాజు, కట్ట జనార్దన్, మొద్దు ప్రసాద్, ఉచ్చుకాల సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
नारिकेल फलं महाहुलिं होष्यामि नमः स्वाहा महाराग्नि गट्टी मेडम भजन महाराग्नि ग्राम मध्य ब्रह्मण शंकर स्वाहा सौम्य मध्यम सकला देवता गणा नारिकेल फलगंडं महाहुलिं नमः स्वाहा हर हर పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినమును పురస్కరించుకొని సులూరుపేట సీఏ వెంకటేశ్వర రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే కిలివేటి సంజీవయ్య నేతృత్వంలో పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినమును ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సులూరుపేట పోలీస్ స్టేషన్ నుండి విద్యార్థులతో కలిసి తడా సులూరుపేట శ్రీహరికోట పోలీసులు ఎస్ఐలు ఎమ్మెల్యే సంజీవయ్య ఆధ్వర్యంలో జీఎన్టీ రోడ్ నందు ర్యాలీ ప్రదర్శనలు చేస్తూ స్థానిక ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద పెద్ద ఎత్తున మానవహారం ఏర్పాటు చేసి పోలీస్ అమరవీరులకు జోహార్లు అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సులూరుపేట ఎస్ఐ రవిబాబు, తడి ఎస్ఐ శ్రీనివాసులు రెడ్డి, వైసీపీ నేతలు జట్టు వేణు యాదవ్, తడి ఎంపీపీ రఘు, శేఖర్ రెడ్డి, కౌన్సిలర్ రామకృష్ణ, టీడీపీ నేతలు ఆకుతోట రమేష్, రవి, బీజేపీ నేతలు నారాయణ రెడ్డి తదితరులు పార్టీలకు అతీతంగా పాల్గొన్నారు. आज आज जी ले भैया फोटो తీసుకుంటా जोहार 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 बोलो सागरनो बोलो सागरनो जोहार जोहार बोलो सागरनो పోలీస్ అమరవీరులకు అమరవీరులకు जोहार జోహార్ జోహార్ పోలీస్ అమరవీరులకు జోహార్ జోహార్ పోలీస్ అమరవీరులకు జోహార్ పోలీస్ అమరవీరులకు పోలీస్ సాగరను జోహార్ 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 పోలీస్ అమరవీరులకు జోహార్ 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 మర్చిపోవద్దు ఈరోజు ఎంతో మంది పోలీసులు పోలీసు స్థాయి
త్యాగాలను స్మరించుకుంటారు. అదేవిధంగా ఈ త్యాగాల ఫలితమే ఇంత పెద్ద ర్యాలీ చేసి మానవహారం ఏర్పాటు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అభినందనలు తెలుసుకుంటున్నాను. వాళ్ళ సొంత లాభాలను విడిచిపెట్టి ఎక్కడ పట్టినా వాళ్ళు లేనిదే మన ప్రజల కోసం పోరాటం జరుగుతుంది. చైనా ఇండియా బార్డర్ అయిన సియాచిన్ దగ్గర వీరోచితమైన పోరాటం చేస్తూ 9 మంది బిఎస్ఎఫ్ జవాన్లు సైనికులు చనిపోవడం జరిగింది. ఆ రోజు వాళ్ళకి స్మృతిగా ఈ యొక్క దినోత్సవం మొదలు పెట్టారు. అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ విధినారంలో వాళ్ళ ప్రాణాలు పణంగా పెట్టిన వారిని అందరికీ కూడా వాళ్ళ ఆత్మశాంతి చేకూరాలని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులని స్మరించుకుంటూ ఈ ఆనవాయితీగా ఈ సంవత్సరాల దినోత్సవం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. అలానే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటా ఉన్నాం. మరి ఈ అమరవీరులందరికీ కూడా సూళ్ళూరుపేట నియోజకవర్గ తరఫున మరి వాళ్ళని స్మరించుకుంటూ వారి త్యాగాల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఒక ర్యాలీని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు మనం ఇంత శాంతియుతంగా మన పనులు మనం చేసుకుంటూ మన జీవితం మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో మనం ఉన్నామంటే కారణం ఈ పోలీస్ యొక్క వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీలు, వాళ్ళు చేసే సేవలు, ఇవే కారణం. బార్డర్లో కావచ్చు, మరి ఎక్కడ కూడా సైన్యంలో కావచ్చు, అంతా కూడా ఈ పోలీస్ శాంతి భద్రతలు పరిరక్షించే దాంట్లో, శాంతియుతంగా లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసే దాంట్లో ఎంతోమంది పోలీసుల యొక్క పనితనం ఉంది. అదేవిధంగా ఎంతోమంది పోలీసుల యొక్క త్యాగాలు, మరి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఈ డ్యూటీలో చనిపోయిన వాళ్ళు పడ్డారు. వాళ్ళందరినీ స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రముఖ సినిమా హీరో బాహుబలి ప్రభాస్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని సూలూరుపేటలోని ఆయన అభిమాన నాయకులు దినేష్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభాస్ పుట్టినరోజు వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభాస్ అభిమానులు రెడ్ క్రాస్ వారి సహకారంతో ఏర్పాటు చేసిన రక్తదాన శిబిరంలో పలువురు రక్తదాతలు పాల్గొని రక్తదానం చేయడం జరిగింది. అద్దె రెండు ఒకటే విధంగా ఉంటాయి. దాంట్లో సింగిల్ ఫ్రిడ్జ్, దీంట్లో డబుల్ ఫ్రిడ్జ్.
సూలూరుపేటలో మా యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ అన్న బర్త్డే సందర్భంగా మా అభిమానులందరూ ఇష్టం మేరకు బ్లడ్ క్యాంప్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి మా అభిమానులందరికీ, అదేవిధంగా దాతలకు మా ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ తరఫున మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఈ బ్లడ్ క్యాంప్ అయిపోయిన వెంటనే సూలూరుపేట స్థానిక ఆర్టీసీ బస్టాండ్ దగ్గర అభిమానులు చేతులతో అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ కార్యక్రమం అయిపోయిన వెంటనే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, అనారోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ పాలు, బ్రెడ్, పండ్లను పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు సహకరించినటువంటి మా మిత్ర బృందం అయినటువంటి మా సాయి, మా నాగరాజు, మా శ్రీకాంత్, మిగతా ప్రతి ఒక్కరూ అభిమానులకి నేను హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో శ్రీహరికోటలోని సెకండ్ లాంచ్ ప్యాడ్ నందు యూకే దేశానికి చెందిన 36 ఉపగ్రహాలను GSLV మార్క్ 3 M2 మిషన్ ద్వారా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు విజయవంతంగా ప్రయోగించి 36 ఉపగ్రహాలను నిర్దేశిత కక్ష అయిన సర్క్యులర్ ఆర్బిటాలోకి ఈ 36 ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా ప్రవేశపెట్టి ఇస్రో ప్రపంచ స్థాయిలో గొప్ప మైలురాయిని దాటింది. ఈ సందర్భంగా ఇస్రో చైర్మన్ శాస్త్రవేత్తలు అందరికీ అభినందనలు తెలియజేశారు. అనంతరం మీడియా సమావేశంలో ఇస్రో చైర్మన్ మాట్లాడుతూ GSLV మార్క్ 3 M2 మిషన్ను వన్వెబ్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో NSLV వారి సహకారంతో ఇస్రో యూకే దేశానికి చెందిన ఈ ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా ప్రయోగించామని చైర్మన్ సోమనాథ్ అన్నారు. Brilliant flame, lighting up the midnight sky here in Sriharikota at Satish Dhawan Space Center. You can also hear the characteristic flow of the S200 motor that is solid fuel that is burning. Solid fuel that is burning as we speak, majestically lighting up the night sky. Illuminations operate in this Already begun here from Satish Dhawan Space Center, so take the celebration further. Along with me, I have today not so familiar faces for all of you, but at this place, I have Sunil Mittalji, who is chief of Bharti Airtel, as well as also one of the leading shareholders of OneWeb India mission. And today, the customers from his team are here, and he's heading the entire team technically to launch this wonderful mission of LVM-3 M2 OneWeb India 1 mission. The mission happened exactly as we planned on the time. That itself is wonderful thing, because making a rocket and getting it ready to launch at the right time is always a challenging task, especially when you deal with complex filling process, testing process. Everything went very precisely, and we had no anomaly or observation. The liftoff was majestic. The entire flight of the rocket was also within the expected bounds of performance, and the orbit that we achieved are within specifications, well within specifications. And immediately after that, the satellites got separated. This time, I want to tell you very specifically one important point. Till now, in all the missions of LVM, there was only one satellite. And we used to separate that satellite and the mission is over, so we can come back here and address the thrusting very fast. But unfortunately, this time, it is a very long process. 36 satellites are separated one by one, or it's actually a set of 4.
So the main issue here is they should not hit each other sometimes. Because they move in space, the next set should not go and collide with them over a period of time. So we do detailed studies and found that we need to do this separation. We do certain maneuvers, we need to add some velocities here and there. So very critical, intricate work is involved, and all this was designed very carefully, and that is what is going on now. So it will take almost 1.5 hours to complete the whole process, and the data will come to us. SS News ఇంతటితో సమాప్తం.